Okay, I am Gurraj Kulkarni, instructor of machine shop of mechanical engineering. So my subject is, the course title is machine shop and the course code is 15MA 46P. Okay, in this one the unit 3 is shaping practice. Okay, then the last topic is model development. To prepare a model. Okay, the model number. Here is the model number and date, time required, and the subject. Okay, the first one is the aim of the model or experiment. Exercise aim and this is the square head and keyway and V group practice. The aim of the exercise is square head, keyway and V group practice. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೀ ವೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ಶೇಪರ್ ಮೆಷಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪರ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಏನೇನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ 32 into 95, ಡಯಾಮೀಟರ್ 32 ಇರಬೇಕು, 95 ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು. ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ 1 number. ಓಕೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then tolerance. The tolerance means it is the permissible limit, a measured value for acceptance. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಬಯಲಾಟ್ರಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ದ ಗಿವನ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.25. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಬೇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ 30 mm ಇದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 30.25 ಅಂಡ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 29.75. ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 29.75 ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು 30.25 ತನಕ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯೂಸಿಂಗ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಾವು ಲೇತ್ ಮಷೀನ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ಲೇತ್ ಮಷೀನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ 30 ಡಯಾ 20 mm ಲೆಂತ್, ಡಯಾ 2128 mm 50 mm ಲೆಂತ್, ಡಯಾ 30 mm 20 ಲೆಂತ್. ಈ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದನ್ನ ಲೇತ್ ಒಳಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಥ್ರೂ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ to prepare a square head. Okay, in this position that you prepare a square head practice, and this position to prepare two opposite 3 into 3 into mm keyway and the two V grooves 60 degree into 3. ಎರಡು keyway formation ಮಾಡೋಕೆ ಎರಡು V groove prepare ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಾಸ್. Second, tools required and operations carried for this job. To prepare this job, what are the tools required and what are the operations carried? Okay, but I have taken this by one. Okay, the first one is so the tabular column is there. The first serial number and second is the type and serial number, name of the tool. Okay, and the last is operations carried. Okay, the first type of the tool is measuring. So what is measuring? To measure the object, anyone, linear dimension, circular dimension, whatever it may be, by using measuring tools. Okay, this is called as the measuring. So what are the tools using? First one is steel rule and second one is tri-square and third one is vernier caliper. Okay, these are the tools used for measuring purposes also.
Okay, the first steel rule, which is used for to measure the linear dimensions. Okay, at an accuracy of 0.5, and this is the Vernier caliper, which is used for to measure the external and internal dimensions at an accuracy of 0.02 mm. And this is the tri-square, which is used for to measure the right angle. Okay, to measure the right angle of the object. Okay, pause. Second, marking tools. The marking tools, the marking means that used in marking purposes. The tools are Vernier height gauge and the scriber. Third one is prick punch. Okay, these three tools are used for marking purposes. Pause. These are the marking tools used in machine shop. Okay, the first one is called as a Vernier height gauge. Here it is the Vernier height gauge, which is used for to mark the straight lines on the object. There may be horizontal line or vertical line at an accuracy of 0.02 mm. Okay, this is having a 0.02 mm. Okay, then this is called as the base, and this is the scale. One side is called the main scale, and the movable scale is called as a Vernier head scale. Okay, then which is used for to mark the straight lines on the object. Okay, and I'm showing later on in practical purposes. Okay, then this is the scriber, which is used for mark the lines on the object, or to scribe the lines on the object. Okay, it is used for temporary purposes, and this is the punch. It is called as the prick punch, which is used for to punch the already marked line, or to identify the series of dots on the scribed marked line. Okay, first one is, and it is a prick punch, which is having a angle is 30 degree. Okay, which is used for to making a permanent marker. Okay, pause. Heading is supporting devices. Supporting devices are, the first one is surface plate, and second one is B block. Pause. The third one is anvil. Fourth one is angle plate. Okay, these are the tools used for supporting the model. Pause. The third heading is supporting devices used for in machine shop. The supporting devices are, the first one is surface plate, which is used for to support the workpiece in horizontal position, and the second one is V block, which is used for to hold circular pieces or round pieces with the help of C clamp. The second is V block, which is used for to hold the circular pieces. Then third one is anvil. This is the anvil, which is the supporting device to perform the punching operation or marking operation. Okay. Next, this is called as the angle plate. This is angle plate, which is used for to support the workpiece in vertical position. Okay. It is cutting tool. The cutting means which cut the material, unwanted material from the workpiece by using these tools. The first one is HSS shaping tool. The second one is HSS 3mm keyway tool, and third one is HSS 60 degree V tool. So what do you mean by HSS? It is the specification of the material, the type of material. HSS means high speed steel. Okay, this is for high speed steel shaping tool, 3mm keyway, and the 60 degree V tool. First, this is called as the HSS tool antivi. Okay, ee tool ಏನಂತ ನಾವು HSS tool ಅಂತೀವಿ, which is used for, the first one is shaping tool. This portion is used for shaping purposes, and the second 3mm cutting tool. This is the having a width is thickness 3 mm, and this shape of the tool is
V tool, which is used for V grooving. Okay. Fifth heading is holding tool. In holding tool, we are using the mechanical vise. The vises are used for to hold the regular shape of the workpiece. Okay. For example, in our machine shop, this is called as a vise. Bench vise or mechanical vise. Okay. This is the mechanical which we use for to hold the regular pieces, regular shape of pieces. Okay. Next, sixth heading is miscellaneous. Okay, miscellaneous means other than this one. Okay, these are one heading. Miscellaneous means itare toolಗಳು ಅಂತಾರೆ itare. Okay, ಅವು ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ the first one is ball peen hammer. Okay, the ball peen hammer is used for the miscellaneous. Miscellaneous ಅಂದ್ರೆ itare toolಗಳು extra ಇರ್ತದೆ. Okay, pause. This is called as a ball peen hammer, which is used for striking purposes. To performing the while using for to perform the punching operations, okay, and any adjustment work. Okay, this is used for striking purposes, and this is the handle, wooden handle, and this is the head. The topmost is called as a pin. Okay, and center is handle is inserted. That portion is called as a eye. Okay, this is the generally used in machine shop. The last heading. Okay, the last heading is machine shop. Machine type of machines are used. The used machines are, the first one is the horizontal shaper machine. Okay, only one machine is the shaper, horizontal shaper machine. Okay, this is about the tools required. Then operations carried for this model. What are the operations? These are the sequence of operations carried by the in machine shop. The first one is measuring. Okay, measuring means to measure the actual dimensions as per the given drawing. To measure the linear or circular or angular, whatever it may be, by using steel rule, tri-square and ordinary caliper. Second, marking, to mark the drawing dimensions on the workpiece by using ordinary height gauge, scriber and prick punch. Okay. Then third one is horizontal machining. Okay, horizontal machining which is used for to machine the in horizontal wise. For example, to produce the flat surfaces on the workpiece by using HSS shaping tool, high speed steel shaping tool. Okay, then the fourth one is slotting. Okay, pause. The fourth one is slotting operation. So what do you mean by slotting? To prepare a keybase on the shaft. Okay, that is called as the slotting. Okay, by using HSS 3mm keyway tool. Okay, the fifth one is grooving. To produce the groove on the shaft, which is that tool is used for this grooving purposes. The HSS 60° into 60° V tool. Okay, this portion you have prepared. This is called as the grooving operation. Then the last one is the final is finishing. To finish the object as per the given drawing. Okay, these are the operations carried for this model. Okay, and the next heading is calculation part. Okay, some of the calculations are there. I have shown in this part. The calculations are this one. The first one is to prepare or square head. First position is square head. The first square head is the given data. What are the given data? The first one is, this is the square head position. The first one is, what are the given? 30 mm diameter. Okay, given is outer dia. This is also called as the outer dia. Adike in short form OD. Okay, adike capital D is equal to 30 mm. Okay, then the some of the aspects are there. You have to find out. The first one is square size or size across the flat. Second one is you have to find the depth of cut. Okay, I will show what is square size. Here is as per the ISS standard, the square head specifications are there. This portion is across the flat, size about flat to flat. Okay,
and this is the depth of cut, the upper portion of the round piece and the flat portion of the square head. Okay, this middle portion is called as the depth of cut. Okay, you have to find the both one, the square size or size across the flat and the depth of cut. Okay, now the first one is square size. Okay, as per the ISO standard, the square head specifications are that square size is capital D divided by root 2, or the formula is capital D divided by root 2 or D by 1.41. Okay, as per the ISO standard. Okay, then the capital D means how much? 30 mm and 1.41. I have to find the by using calculator. You have to find the answer is 21.27. Here is the square size 21.27. Okay, you have to find the square size. You have to write it 21.27. Okay, you have to prepare the square size is 21.27. Okay, the first portion is over. The second, what you will find? Depth of cut. The topmost depth of cut means the topmost of the workpiece to the finished size. It is called as the depth of cut anta now. Okay, ee depth of cut time find out madodru yav formula use by using a formula. Okay, OD, nothing but outer diameter minus square size. Okay, or capital D, outer diameter minus square size divided by 2. Okay, divided by 2. The outer diameter is 30 mm and the square size is 21.27 divided by 2. By using calculator, you have to find the final answer is 4.36. Okay, here it is the depth is 4.36. Okay, this is about the calculation part of the. So you have to find the square head. Okay, square head. Okay, this is over. This is the second, the marking media, layout marking anta now. Out of using chalk is the media. Okay, you have to mark the. You have to chalk the on the surface of the workpiece. Okay, here it is. The wet chalk piece are there. We are using. Pause. That is a marking media. You have to select the as per the position of the square head. Okay, okay. Marked and paste it. It is dry. Okay, then go for marking. Okay, here the marking tools: surface plate, angle plate, the supporting device. This is the vernier height gauge which is used for to draw the straight lines, and this is the V block which is used for to hold the circular piece. Okay, this is the clamp which is used for holding purposes. Okay, the holding is over. ಇದೇನಾಯ್ತು ನಾವು ರೌಂಡ್ ಪೀಸ್ನ ವಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಿಂದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಿ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗೇನಾಯ್ತು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ marking. Okay, here it is the first one is marking. How to square head diameter. Okay, first you have to mark the straight lines. Okay, you have to find the center of the object. You have to draw the center of the object. Okay, this is the center of the base. How to find the center of the other. How to find it? I will show you first. Okay, before marking, you have to check the vernier height gauge error. Okay, how to check it? Just okay, sorry. First I will explain about this vernier height gauge. This is the first one is called as a base, and this is the scale. This is the vernier head, which is
moving up and down by using screws. Okay, and this is the marking pin. Okay, this is the okay. First, before marking, you have to check the its error. How to check it? ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ವರ್ನಿಯರ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಝೀರೋ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಝೀರೋ ಆಫ್ ದ ವರ್ನಿಯರ್ ಹೈ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ಯಾರು ದೇ ಆರ್ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಈ ಥರ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎರರ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ error. Okay, here it is 0 error. Okay, it is okay. Then here is the 0. How to make you have to find the center of the point. First one, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ you have to touch the top surface of the round piece ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ 0 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಪೋಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಚ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರೌಂಡ್ ಪೀಸ್ by Werner head gauge marking pen, and reading is like this. Reading is 50.5. This is the reading of the zero of the vernier scale is exactly coincide with the center near center of the 58 mm. Okay, this is the edge, the 58 mm. Okay, then you have to find the center of the object. Okay, 58 minus the center of this is the 30 mm by 2 is 15 mm. 58 minus 15, the reading is 43. You have to set the vernier in vernier height gauge 43 mm set ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 43 mm set ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ಗೆ. ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತದು 58 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದೆ 58. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡೋಗಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ 30 mm by 2 15 mm. You have to move the downwards 15 mm less. So what is the dimension? That is 43 mm. Okay, 43 mm. How to dump? Pause one. Just loose the screws of the vernier head and down it up to 43 mm. Pause. ನಾವು ಸೆಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ 43 mm ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಟ್ 1 mm ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೂ, ಫೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ exact zero coincide 43 mm. Okay, then tight the screw. Okay, here it is the 43 mm is over the dimension. Then scribe the line on the workpiece. Okay, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸಿ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಈಗೇನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿದೆ, ಕ್ಲಾಂಪ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪಾಸ್. Here it is. Then again you draw the horizontal line. Okay. Okay. Here is the horizontal. You have to already find the center of the object by using vernier height gauge. Okay. Then find out ಮಾಡಿದೆ. Then go for punching operation. You have to make the identification marks on the already scribed line by using prick punch and a ball pin hammer. Okay, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್, ಬೆಂಚ್ ವೈಸ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಅದರ್ವೈಸ್
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಈ ಥರ. ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ, ಆಲ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. Okay, the first point is over, and the second, third, fourth. Okay, these 4 points is the joining points. Okay, pause. And by using scriber you can join the all 4 points. Okay, to form a square. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಪಂಚ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ ಆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟು ಫಾರ್ಮ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಲೈನ್ ಮೇಕ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿಕ್ ಪಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲ್ ಪಿನ್ ಹ್ಯಾಮರ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಳುಕುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರೇಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ ಪಂಚ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ ಲೈನ್ ಲೇಔಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾ ಹೆಂಗಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಓಕೆ ತಗೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಂಚಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿಕ್ ಪಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲ್ ಪಿನ್ ಹ್ಯಾಮರ್. ಓಕೆ, here is the marking is over. Okay, then the marking is over. The first square it is marking is over, and second setup is keyway and V groove, and that first one is ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3x3 keyway. ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ. ಸೆಟಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗೇನಿದೆ ಪೊಸಿಷನ್ ನಮ್ಮದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀವೇ ಪೊಸಿಷನ್. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟದ 30 mm ಡಯಾಮೀಟರ್. ಓಕೆ, 30 mm ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರ್ತದ. ಹಾಂ, ಈಗ ನಾವು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ನರ್ ಹೆಡ್ ಗೇಜ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3 mm ಡೌನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಮತ್ತೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರಿಂದ 2 ಲೈನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಅದೇ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ನರ್ ಹೆಡ್ ಗೇಜ್ ಒಳಗೆ ನೋಡೋಣ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಒಳಗೆ. ಈಗೇನಾಯ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ 58 mm. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ 58 mm ಇದಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಇದಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು 58 ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಆಸ್ ಇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ನರ್ ರೈಟ್ ಗೀಸ್ 58 mm. ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 mm ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 55 mm. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡೌನ್ 3 mm. 3 mm 58 ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 55 mm. ಜಸ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೂನ ಜಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ 3 mm ಮಾಡಿದ್ರೆ 55 mm ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಥರ, ಅದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಓಕೆ,
ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೀವೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತದ ಆಯ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಎಜ್ ಅದು 3 mm ಕೀವೆ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಸ್ ಇಸ್ ಸೈಜ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ತ್ರೀ ಇದು ಕೀವೆ 3 into 3 mm ಓವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 ದೆನ್ 2 opposite 60 degree into 3 mm ವಿ ಗ್ರೂ, 2 opposite ವಿ ಗ್ರೂ ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿಲಿ. ಇದು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಿವಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ 3 mm ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಬಂದಿತ್ತು 58 mm ಇತ್ತು, -3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 55 mm. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನ 55 mm ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ 3 mm. ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೈಸ್ಕೋರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ 3 mm ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, this is complete of marking of the keyway and as well as the V group. Okay, then ತಗೊಂಡು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ ಪಂಚ್ ಯಾವತ್ತ ಪೊಸಿಷನ್ 3 mm ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಪಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಅವಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ದ ಬೆಂಚ್ ವೈಸ್ by using a frick punch and as well the ball peen hammer, you have to make the permanent mark on the workpiece. These two opposite positions are called as the keyway and these two opposite positions called as the V groove. First keyway mark ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪಂಚ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಂಚ್, ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಟಮ್ ಒಂದು. And the keyway is over, then V groove. ಅದು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ and coincide last bottom the. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಪಾಸ್. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟಾಪಿಂದ ಒಂದು 2 ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ 2 ವಿ ಗ್ರೂ ಮಾರ್ಕ್ 2 ಕಿವೆ ಈಸ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗಿವನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓವರ್. Okay, in by using vernier head gauge, punches and hammer. Already punches are there, punch ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪರ್ ಮಷಿನ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಜಾಬ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಏನು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಳಗಡೆನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಇರೋದಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಡ್. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೆಟಪ್ಪಿಗೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಬರಂಗೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಟೂಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್. ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಓಕೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವಿ ಬ್ಲಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೂಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಟೂಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್, ಈಗ ರೌಂಡ್ ಟು ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ಗೆ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಟೂಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ನ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ಗೆ 0 ಮಾಡಿರಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಲಿಪ್. ಇದನ್ನು 0 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹಾಂ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದರೊಳಗೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ 4.36 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕಟ್. ಓಕೆ ಆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರೋ ತನಕ ನೀವು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ದ ಟೂಲ್ ಈಸ್ 0 ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಲ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಎರಡು ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ದ ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಫ್ ದ ರ್ಯಾಮ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಫ್ ದ ರ್ಯಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಟು ಸೆಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರ್ಯಾಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲೆಂತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಲಿವರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲೆಂತ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಲೆಂತ್, ದೆನ್ ಕಟಿಂಗ್ ಲೆಂತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 10 mm, ಆಮೇಲೆ ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 20 mm, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 mm ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ ಇದು ಕಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೀಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವೀಲ್ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೈಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಮ್ಯಾನುವಲಿ ಪುಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರ್ಯಾಮ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ರೈಟ್ ಇದು ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಫ್ ದ ರ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ 0 ಇಸ್ ಓವರ್. 0 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲೆಂತ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಂದ 4.36 ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಇದೆ. 4.36 ಈಚ್ ಫಾರ್ ರಫಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 0.5 mm ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 9 times ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಈಗೇನದ ಒಂದು ಟಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮದು, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 0.5 ತನಕ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಓನ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಟ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟೂಲ್. ಓಕೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೀವರ್ ಸ್ಯಾಡಲ್ನ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮು ಒಂದು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ 0.5 ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಕೊಡೋದು. ಟೇಬಲ್ನ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಡಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡ್ರೆ ಅದು ಕಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು.
ಒಂದು ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಥರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ 9 times ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಲೈಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಿಬರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಸಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಇದು ಸೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವೈಸ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಏನು ಬರ್ಸೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರ್ತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವೇಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಟಮ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟಪ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟಪ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿರಿ, ಇದು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಾಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಝೀರೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಆಯಿತಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟೇಬಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಪೀಟ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆದರೆ ನಾವು 4 ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಾಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ completion of square head. All 4 sides are completed. Here it is first side, second, third and fourth is completed. By means the same procedure as continuous as the first side. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಎರಡನೇ ಸೈಡ್ಗೂ ಮೂರನೇ ಸೈಡ್ಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೈಡ್ಗೆ ಸಹ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಡ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟಪ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಈಸ್ ದರ್ one is keyway 3x3 mm keyway and another one is V groove. Okay, already mark ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ 2 keyway ಆಗಬೇಕು, 2 V groove ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ ಯೂಸಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ 3x3 keyway. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 3x3, the opposite side. Same as usual, you have taken V block and then hold it like this. hold ಮಾಡಿಕೊಂಡು V block ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟಪ್ನ ಈ ಥರ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೂಲ್ ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈ ಟೂಲ್ನ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you have to hold the keyway. Okay, pause. Okay, the second set of keyway is purpose is holded. Okay, then take a topmost as well 0 by moving to tool using hand tool. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 3x3 ಕೀವೇ ಟೂಲ್. ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೂಲ್ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 0.
ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3 mm ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪಂಚ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಅಪ್ ಟು 3 mm ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ 0 ಆದಮೇಲೆ ಆಸ್ ಯೂಸಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋಕ್ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಮಷಿನ್ನ. ಓಕೆ, 3 mm ಬಿಡ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದು ಬಿಡ್ತು 3 mm ಇದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಯಾವ ಟು ಗಿವ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೇಲ್. ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಓನ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ದೇ, ಆ ಮಾರ್ಕ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. 9 times 3 times ಅಂದ್ರೆ 6 ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡೆಪ್ತ್ನ. ಇದರ ಡೆಪ್ತ್ ಎವ್ರಿ 6 ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 mm ಡೆಪ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೀವೇ. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೀವೇ ಓಕೆ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 mm ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಇವಾಗ ಮಷಿನ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3 mm ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್. ಹಾಂ, ಈ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಬರ್ ಮಾಡಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಡಿಬರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಡೆಪ್ತ್. This is 3 mm. This 3 mm is over. Stop. This is first keyway is over. Then opposite keyway. Then perpendicular set ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ as usual ಇದರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕೀವೇನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ರೈಟ್, ಸ್ಟಾಪ್, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಏನು ಕಿವಿ ಇದಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಿವಿ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಟೈಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆಪ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ 0.5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು 3 mm ಅಂದರೆ 3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0.5 ಅಂದರೆ 6 ಟೈಮ್. 6 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು 0.5 ಕೊಟ್ಟರೆ 3 mm ಡೆಪ್ತ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆಪ್ತ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. Second setup is over. Then you have to move the voice to the side. ಈ ಕಡೆ ಬರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಡೋದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಡಿಬರ್ ಮಾಡ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, by vernier caliper you have to check the depth as well as the width is same. The depth okay 3 mm, the width is 3 mm. Okay, this is the completion of the keyway. Okay, pause. Okay, done. Okay, this is the completion of keyways, 2 opposite keyways. Okay, ಈ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ನೀವು. ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೀವೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಕೀವೇ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ operation is V groove operation, which is the
hold it on the job is held on the work mechanical wise. Just tight the position of the two V grooves. The first V groove position is ready for. Okay, take the zero of the vernier. Pause. Next, make the zero at the topmost level. Just touch by using a paper sheet. Okay, this is the zero. Then move the table by using hand wheel. Okay, then ready for operation. Okay, pause. Then set the cutting stroke of the ramp. Same old procedure. ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಪ್ರೋಚ್ ಲೆಂತ್, ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲೆಂತ್, ದೆನ್ ರಿಸಸ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಟ್ ದ this is settled, then operate. Then start the machine and give the depth to the, then the topmost touches, then give the depth 0.5, that is 3 mm depth up to 6 times. The first time ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ 0.5 ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ 0.5 ಅಂದರೆ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ 3 mm ಕಿವಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಒನ್. Okay, this is the completion of V groove. The first V groove is completed. ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ವರ್ನರ್ ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3 mm ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ V groove. Pause. Okay, the second position of the opposite position of V groove is ready for the machining. ಜಾಬ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಟೂಲ್ ಜೀರೋನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕಟ್ 0.5 ಅಪ್ ಟು 6 mm ತನಕ 3 mm ತನಕ ಡೆಪ್ತ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೆಪ್ತ್ okay, this is the last cut I have given. The 3 mm is okay. Then light and deeper ಮಾಡಿ to remove the burrs. After the machining burrs ಇರ್ತವೆ, burrs ತೆಗೆದು then pause ಮಾಡಿ. Okay, 3 mm is over, depth is over, correct. ಈಗ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. then remove the job. Okay, here it is job. Here it is V groove is completed. The first V groove, then opposite V groove, then keyways, 2 keyways. Okay, this is completion of your job. Then go for deburring. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಬರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಡಿಬರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ 4 ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು. ದೆನ್ ಡಿಬರ್, second portion, that is a keyways and wheel. Okay, this is completion of deburring. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಬಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಯಿತು. ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಡ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇದು ಕೀವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಆಸ್ ಪರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಆಲ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್.
Okay, this one 21.27 square head keyways as per drawing. Check ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ completion ಆಯಿತು. Then after that one, then clean the machine. Machine clean ಮಾಡಿ machine off ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ machine clean ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, after that, this is the completion of model. Okay, thank you. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. Okay, then machine clean ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮಾಡಲ್ ಡೆವಲಪ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.